Yeah. So once again, welcome everyone in this session. Okay. So today's session is all about how to decode your mutual fund statement. As usual, just a quick introduction. Ideal Pathshala is the project by Ideal Investments, wherein we focus on a single topic related to finance or your investments, and we try to educate you or share our knowledge regarding that topic. Uh, it's about two partners of Ideal Investments. My dad, Mr. Chandrakant Godbole, who has an experience of 24 years. It's been close to 8 years I'm associated with him in Ideal Investments. Uh, I'm very happy to share with you that our family is growing. We are now handling or we are catering to more than 2,500 clients. We just crossed our assets under management, which is now 300 crores plus. Since we are conducting a seminar online, there are few do's and don'ts. Just a moment, I think there is a fresh file somewhere. Okay, so uh, please keep any notebook or pen handy because we keep sharing few important points. For today's session particularly, if you can have your valuation report in front or open on laptop, it will be helpful. जर तुम्ही तुमच्या समोर जर तो स्टेटमेंट ठेवलं, यू कॅन रिलेट और कोऑर्डिनेट जे मी सांगते, ज्या टर्म्स आपण इथे यूज करणार आहोत त्या तुम्ही तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये साइड बाय साइड रिफर करू शकता. These are the list. These are the sessions that we have already conducted in the past. Those who are interested, you can take a snapshot and get in touch with us. Recording is available for all. As you all by the time know, it is the monthly newsletter that we have started with. You can collect it from office or we can deliver it to you. Disclaimer before we start with the session. We are mutual fund distributors. We come under the regulation of SEBI. And in the session that we are going to conduct today, we are not going to promote any product or guarantee any returns. It is about uh, just a knowledge sharing, and it is not a paid session or the seminar. So, coming back to our topic, which is decode your mutual fund statement. बरेचदा असं होतं की लोक आमच्याकडून म्युच्युअल फंडचं स्टेटमेंट घेतात, पण ना त्यांना ते कसं वाचायचं ते बघून इतकं असं ओव्हरवेल्मिंग वाटतं की इतके सारे नंबर्स आहेत, नक्की काय बघायचं. अजून एक डिस्क्लेमर आहे रादर की असंही होईल की तुम्हाला वाटेल ही खूप सगळं सोपं सोपं सांगते, पण ट्रस्ट मी, काही जणांना ते सोपं पण त्यांच्यासाठी नवीन असू शकतं आणि हे सगळ्यांसाठी आहे. सो थोडं कॉमन आणि बेसिक पासून सुरुवात करणार आहे. काही गोष्टी तुम्हाला खूप सोप्या वाटतील, काही नवीन शिकायला मिळतील. सो सुरुवात करूया आजच्या सेशनला. सी जनरली वी कंडक्ट द सेशन इन मराठी बिकॉज वी हॅव अ मोर ऑफ आवर क्लायंटेल ऑल द फॅमिली इज मराठी स्पीकिंग. बट however, we also have clients across the globe. So if anyone has joined who is not comfortable with Marathi, please let us know in the chat box. I'll try to switch in Hindi and English also simultaneously. Thank you. So let's start. आपण जेव्हा सुरुवातीला सॉरी ओके सुरुवातीला काही गोष्टी जाणून घ्यायला आवडतील आम्हाला बिफोर वी ॲक्च्युली स्टार्ट. एक पोल सारखी ॲक्टिव्हिटी आम्हाला घ्यायची आहे जेणेकरून आम्हाला कळेल की सी दिस इज द वे. ॲक्च्युली आयटीएल पाठशालाचा अजून एक नुसतंच नॉलेज शेअरिंग नाही तर अजून एक महत्त्वाचा उद्देश आहे दॅट वी गेट टू मीट यू. आम्हाला तुम्ही दर शनिवारी भेटता, इंटरॅक्ट करू शकता आमच्याबरोबर. सो दिस इज द वे आय थिंक वी कॅन इंटरॅक्ट अँड नो आवर क्लायंट्स बेटर. सो ह्या काही पोल्सची किंवा क्वेश्चनची उत्तरं तुम्ही नक्की द्या. आम्हालाही अंदाज येतो की कशा पद्धतीने आम्हाला तुम्हाला समजावायचं आहे किंवा कुठे तुम्ही अडखळताय. सो द फर्स्ट पोल ऑर द क्वेश्चन इज
हाऊ कॉन्फिडंट आर यू इन रीडिंग युअर म्युच्युअल फंड स्टेटमेंट. ते समोर आलं की तुमची रिॲक्शन कशी असते. कधीच बघत नाही, खूप रेग्युलर बघता, थोड्याफार गोष्टी कळतात, काहीही कळत नाही. मग तुम्ही ऑफिसला विचारता, "हे समजावा, मला काही नाही कळलं." किंवा सांगता, "अरे पाठवू पण नका मॅडम." तसंही काही कळत नाही. सो तुम्ही कुठे येता? आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. सी वी आर नॉट गोइंग टू जज. प्रत्येकाचा आपला कम्फर्ट झोन असतो. सो येस प्राची नंबर 2 म्हणजे येस, येस. आलं लक्षात. नक्कीच. आम्हाला आवडेल. आज आपण सेशन झाल्यानंतर येस अंडरस्टँड सम पार्ट. आज आय एम शुअर थोडंसं आपण त्याच्यावर काम करणार आहोत. आय होप तुमच्या नॉलेजमध्ये थोडं कॉन्ट्रिब्युशन होईल. नेत्रा? ओके. नो प्रॉब्लेम. करूया. सो पुढे जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे. हाऊ ऑफन डू यू लुक ॲट युअर म्युच्युअल फंड स्टेटमेंट? कधीच बघत नाही. ओन्ली व्हेन समबडी रिमाइंड्स मी. कधीतरी सांगतो ना, "अरे मार्केट खूप पडलं, तुला माहिती आहे का? तू बघितलंस का?" आणि देन यू टेंड टू लुक. किंवा मार्केट खूप वर गेलं. Once a while or every month, people are sometimes very particular. They will call me on 15th. मॅडम 15th आहे, स्टेटमेंट नाही आलं. आज 1 तारीख आहे, स्टेटमेंट हवंय. काही जणांना पर्टिक्युलरली 30लाच हवं असतं. सो तुम्ही कुठे येता? सॉरी. ओके. अच्छा. प्राची, ओके. Once a 6 months, that is fine. Almost never, that is also okay. Every month is, I think, a good practice to follow. Even quarterly is also okay if you have invested in stable asset classes. गुड. सी जसं मी म्हटलं, प्रत्येकाचा एज, प्रत्येकाची इन्व्हेस्टमेंट वेगवेगळी झाली आहे. सो आन्सर्स वेगवेगळी येणार आहेत. त्याच्यात बरोबर किंवा चुकीचं असं काही नाहीये. डू यू नो व्हॉट? अच्छा, ह्या काही टर्म्स आहेत. लेट्स लुक ॲट देम. NAV, युनिट्स, करंट व्हॅल्यू, IDCW, स्विच, STP अशा जे टर्म्स असतात. हाऊ कम्फर्टेबल आर यू विथ दीज टर्म्स? बिलकुल कळत नाही. आय हर्ड ऑफ देम. थोड्याशा माहिती आहेत. आय हॅव हर्ड ओन्ली 1 or 2 or I know them all and they are very clear to me. तुम्ही कुठे येता? Again, I repeat, if you're not comfortable with the language, Marathi, just let me know, I'll switch. Okay, okay, fine. Sure. पुढे जाऊया. थँक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चॅट बॉक्स. सो हे काही होते पोल्स जे ओके प्राची. सो हे काही होते सुरुवातीचे क्वेश्चन्स. लेट्स जम्प इन टू द सेशन नाव. अंडरस्टँडिंग म्युच्युअल फंड अँड स्टेटमेंट अँड वाय इट इज नेसेसरी. ते तुमचं रिफ्लेक्शन आहे तुमच्या पोर्टफोलिओचं. आणि ते जर तुम्हाला कळलं, तुमची क्लॅरिटी वाढेल, तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि ते घेऊन ऑफकोर्स वी आर देअर टू हेल्प. तुम्ही कधीही या, तुम्ही आम्हाला कधीही प्रश्न विचारा. वी आर गोइंग टू हेल्प. बट तो जो कॉन्फिडन्स आहे ना, की हे मला कळतं आणि वाचल्यावरती मजा वाटते, ह्याचा आनंदच वेगळा आहे. आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट. एक जमाना होता 8 वर्षापूर्वी, जेव्हा मला बाबांनी एकदा माझं स्टेटमेंट पाठवलं, सांगितलं की तू जॉइन कर आणि वी वर डिस्कसिंग. ते मला काहीही कळत नव्हतं आणि तेव्हा जे माझे असे डोळ्यासमोरचे असे काजवे चमकतात तसं झालं होतं. आणि आता मला जेव्हा सगळं हळू कळायला लागलं आणि मी त्यात अभ्यास केला किंवा आता गाईड करते स्वतः, तो कॉन्फिडन्स खूप छान आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की खूप बेसिक गोष्ट आहे, पण प्रत्येकाला आली पाहिजे. वळूया आजच्या सेशनकडे. आधी मी सुरुवातीला हे सांगते दॅट वी हॅव कॅटेगराइज टुडेज सेशन इन दीज 1, 2, 3, 4, 5 कॅटेगरीज. त्या कॅटेगरीज कुठल्या आहेत? फर्स्ट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू बेसिक टर्म्स. सेकंड, काही टर्म्स अशा असतील ज्या इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड आहेत, त्या बघूया. रिटर्न रिलेटेड, हे थोडंसं टेक्निकल होतं. ऑप्शन्स इन म्युच्युअल फंड्समध्ये किती ऑप्शन्स आहेत, ते कसे लिहिलेले असतात, व्हेअर टू लुक फॉर इट. अँड फिफ्थ, युअर ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट ऑर द ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री. सुरुवात करूया बेसिक टर्म्स पासून. रिलेटेड काही आलं तर मला. बेसिक टर्म्समध्ये मी आधी राईट साईड पासून सुरुवात करते. असेट मॅनेजमेंट कंपनीज, AMC. सो सगळ्यात पहिलं तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की HDFC आहे की DSP आहे की कुठली कंपनी कॅनरा रोबेको आहे. सी मला नावं नाही घ्यायची, मी नावं एवढ्यासाठी घेते की लोकांना असं वाटतं की माझ्याकडे ना मिरा ॲसेटचा फंड आहे. पण त्यांना हे नाही कळत की एखाद्या एमसीकडे बरेच फंड्स असतात, बऱ्याच स्कीम्स असतात, तर त्यातली कुठली आहे. सो पहिला आधी तुम्हाला कळलं पाहिजे
की कुठल्या एएमसीचा फंड तुमच्याकडे आहे आणि दुसरं कॅटेगरी ऑफ फंड. मग सॉरी, कॅटेगरी ऑफ फंड नाही, सॉरी, आपण स्कीम नेमकडे येऊया. एकदा एएमसीचं नाव कळलं की त्या एएमसीचा कुठला फंड आहे, फंड म्हणजेच स्कीमचं नाव काय आहे ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. लोकांना बरेचदा हा प्रश्न म्हणजे पडतो की एखादी एमसी तर घेतली आहे ना मी, मग तू मला परत का दिलीस. त्याने हे नाही कळत की कॅटेगरी चेंज केली आहे. त्या एमसी मध्ये 50-60 फंड आहेत, त्यातले दुसरा मी वेगळा कुठला तरी फंड दिला. सो म्हणून आम्ही इथपासून अगदी सुरुवात करतो, बेसिक पासून. सो आपण एमसी कव्हर केलं आणि स्कीम नेम, कॅटेगरी ऑफ फंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. इक्विटी आहे तर तो आपण लॉंग टर्म मेंटेन करतो. डेट हा खूप शॉर्ट टर्मसाठीही चालतो. हायब्रिड इज अ मिक्स ऑफ बोथ. सो नाव यू विल फाइंड इक्विटीमध्ये पण मग बरेच असे बरेच प्रकार आहेत. जसं फ्लेक्झी कॅप आहे, लार्ज अँड मिड आहे. सो तुम्हाला कॅटेगरी ऑफ फंड की बाबा एखाद्या एमसीचा फ्लेक्झी कॅप आहे का, व्हॅल्यू फंड आहे का, हे पण तिथेच वरती तुम्हाला लिहिलेलं सापडेल. थोडंसं एक्सप्लेन करून झालं की आम्ही 2 वेगवेगळे पोर्टफोलिओ रिपोर्ट्स पण इथे जॉईन केले फॉर यू टू रिफर टू, आणि आपण प्रॅक्टिकल पण करणार आहोत. ठीक आहे, पण आता समजून घ्या. सी, वी हॅव केप्ट द सेशन व्हेरी व्हेरी जनरिक. वाय? बिकॉज देर आर पीपल हू जॉईन इन द सेशन हू आर नॉट इन्व्हेस्टिंग विथ अस समवेअर एल्स, बट या टर्म्स सेमच राहणार आहेत. ठीक आहे, सो हे सेशन सगळ्यांसाठी आहे. फोलिओ नंबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं तुम्ही बँकेत जाता, जेव्हा बँकेत जाता आणि तुम्ही आपलं अकाउंट ओपन करता, तेव्हा तुम्हाला एक अकाउंट नंबर असाइन केला जातो. तसंच तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करता तेव्हा तुमचा अकाउंट नंबरच असतो आणि तो फोलिओ नंबर या नावाने ओळखला जातो. सो इथे तुमचे सगळे डिटेल्स त्यात रेकॉर्डेड असतात. म्हणजे काय, तुमच्या फोलिओला तुमचं पॅन कनेक्टेड असतं, नॉमिनी कनेक्टेड असतो, होल्डिंग पॅटर्न पण त्या फोलिओ नंबरला सेमच असतो आणि तो कायम सेम राहतो. कोणीतरी येऊन सांगतं माझ्या वडिलांबरोबर अकाउंट होतं, आता नकोय, आता मला एकट्याला करा हे सगळे पैसे, असं नाही होत. सो फोलिओ नंबर युनिक असतो आणि त्यातले डिटेल्स तुम्हाला असाइन केले जातात आणि ते कायम सेम राहतात. ठीक आहे, सो हे तुमचं असतं बेसिकली, त्याला बँक रजिस्टर्ड असते. सो पैसे त्याच बँकेतून तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट होतात आणि इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही जर रिडीम केली तर त्याच अकाउंटला, फोलिओ नंबरला जी बँक कनेक्टेड आहे तिथेच ते जातात. सो या बेसिक टर्म्स होत्या टू बिगिन विथ. वळूया आपल्या पुढच्या टर्मकडे. आता थोडंसं डिफिकल्ट होत जाईल पण तितकंच इंटरेस्टिंग पण होणार आहे, कारण हे खूप प्रॅक्टिकल आहे. इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड टर्म्स तुम्हाला बरेचदा तो कॉलम तिथे दिसला असेल, अमाऊंट इन्व्हेस्टेड. सी, इन्व्हेस्ट 1,00,000 केले होते, त्याची करंट व्हॅल्यू काहीतरी वेगळी असेल, पण परचेस अमाऊंट ऑलवेज रिमेन्स, ऑफकोर्स इट विल रिमेन सेम. सो ती अमाऊंट इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड म्हणजे ती तिथे खाली दिसते. आणि आपण पुन्हा जेव्हा स्टेटमेंट बघणार आहोत तिथे पण आपल्याला बघायला मिळेल की प्रत्येक स्टेटमेंट, प्रत्येक फंडच्या खाली त्या पर्टिक्युलर फंडमध्ये किती अमाऊंट इन्व्हेस्ट झाली ती दिसते. सेकंड फंड, अमाऊंट इन्व्हेस्टेड. थर्ड फंड, परत त्यात अमाऊंट किती इन्व्हेस्टेड, असं सगळं ते 1 बाय 1 एका खाली एक दिसत असतं आणि सगळ्यात खाली ॲट दी एंड टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्टेड मेन्शन केलेली असते. नाव व्हॉट इज एनएव्ही? एनएव्हीचा फुल फॉर्म आहे नेट असेट व्हॅल्यू. बरेचदा आम्हाला प्रश्न पडतो की सॉरी बरेचदा आम्हाला प्रश्न पडतो की लोक विचारतात की एनएव्ही त्याची व्हॅल्यू काय आहे, आपण ज्या फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करतो त्याची व्हॅल्यू काय आहे, म्हणजेच एनएव्ही. तर एनएव्ही इज नथिंग बट नेट असेट व्हॅल्यू. सो सुरुवात कुठून होते कोणाला माहितीये? प्रत्येक फंडची एनएव्ही जेव्हा तो फंड नवीन इंट्रोड्यूस होतो तेव्हा किती असते? आजच्या टॉपिकमध्ये नाहीये पण जस्ट जनरल म्हणून सगळ्यांना विचार. कोणाला माहिती असेल तर प्लीज टाईप करा. आपण चॅट बॉक्स चेक करूया. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो एनएफओ आला की नेहमी एनएव्ही 10 पासून सुरुवात होते म्युच्युअल फंडच्या एखाद्या स्कीमची. अँड ॲज द मार्केट goes up or down, that particular fund's growth is decided by NAV. So जशी growth होते, it gets reflected in the NAV. So एक column, you can see one column with NAV. Units. Now what is units?
व्हॉट इज म्युच्युअल फंड? तुम्ही म्युच्युअल फंड घेता, तुम्ही एखाद्या फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करता, तेव्हा तुम्हाला काही शेअर्स किंवा स्क्रिप्ट्स अल्टिमेटली दिल्या जातात, इन्क्लूड केल्या जातात तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये. येस, इनिशियल स्टेज युनिट्स. थँक्यू. बरेच जणांचे आन्सर झाले आहेत. थँक्यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. सो युनिट्स म्हणजे काय? एक फॉर्म्युला लक्षात घ्या. अमाउंट इन्व्हेस्टेड डिवायडेड बाय NAV इज नंबर ऑफ युनिट्स अलॉटेड टू यू. ठीक आहे. सो ची मेंटॅलिटी किंवा आम्ही जे सगळ्यांना गाईड करत असतो, वेन एव्हर देर इज अ मार्केट फॉल यू शुड ऑलवेज इन्व्हेस्ट. वाय? मार्केट फॉल म्हणजे NAV कम्स डाऊन. Whenever NAV comes down and you're investing, you will get more number of units. That means those are the number of units that you own out of that script. हे तुमचे युनिट्स आहेत. Those are the pieces that you own. The more number of units you own, the more future growth is expected. Because जेवढे अक्युमुलेटेड युनिट्स होतात ना, तेवढे ते तुमच्या जसं मार्केट वर जातं ते सगळे युनिट्स मिळून तुमच्या पोर्टफोलिओची व्हॅल्यू वाढवणार असतात फ्युचरमध्ये. ऑफकोर्स इन्व्हेस्टमेंट डेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरेचदा लोक विचारतात 18% मिळाले, बरोबर आहे, पण ते कधीपासून मिळाले, ॲव्हरेज रिटर्न्स किती पिरियडचे? सो ती डेट पण तिथे मेन्शन केलेली असते. About investment date, I would like to mention here one more point. If you have invested only once, lump sum जर तुमची इन्व्हेस्टमेंट असेल, then there will be only one date. But if you are investing through SIP, then there are going to be multiple entries, multiple dates. Every month there is going to be one entry आणि इन्व्हेस्टमेंट डेटच्या असे खूप लांबलचक तुमचा तो एक पोर्टफोलिओ जनरेट होतो. ऑफकोर्स आपण एक्झाम्पल नंतर बघणार आहोत. आणि आय एम शुअर तुम्हाला या गोष्टी माहिती पण असतील, पण या जनरिक ठेवल्या आपण हळूहळू सगळ्या रिव्हील करत जाऊया टर्म्स. येऊया आता रिटर्न्स रिलेटेड. अल्टिमेटली काय हवं असतं आपल्याला? तर रिटर्न्स. सो करंट व्हॅल्यू काय? सी, टाकले होते 1,00,000, पण आता काय? ॲज ऑफ टुडे किती व्हॅल्यू आहे? आपण ऐकतोय बऱ्याच न्यूज, कमी झालं, मार्केट वाढलं, पण आज काय आहे हे सगळ्यांना ह्याच्यासाठी तर आपण आय थिंक बघत असतो. सो प्रेझेंट व्हॅल्यू of your past investment done is the current value. तोही कॉलम असतो. सो तुम्हाला नेहमी इन्व्हेस्टेड आणि करंट मध्ये कंपॅरिझन करायला पाहिजे. गेन अँड लॉस. ना देर इज अ गेन अँड लॉस इंडिकेटेड इन अ फिगर. ऑफकोर्स कधी कधी ना पॉझिटिव्हला काहीच साईन नसतं, निगेटिव्हला मायनस असतं. कधीतरी पॉझिटिव्हला काही साईन नसतं पण निगेटिव्हला ब्रॅकेट असतं. कधी कधी कलर प्रमाणे ग्रीन आणि रेड ते डिनोट केले जातात. सो दिस इज युअर बेसिकली अ गेन ऑर लॉस. अगेन you are going to invest in multiple funds, so there will be loss or profit in each of the fund. सो इंडिव्हिज्युअल पाहिजे की ए स्कीम मध्ये गेन लॉस, बी स्कीम मधला गेन लॉस, तर ते पण स्टेटमेंटमध्ये दिसतं. जर सगळं मिळून ॲट दी एंड पाहिजे तर ऑन अन ॲव्हरेज किती गेन आणि लॉस ते पण दिसतं. इनफॅक्ट शेवटपर्यंत तुम्ही स्लाइड्स बघा, तर खूप इंटरेस्टिंग मी स्लाइड एक शेवटी इन्क्लूड करायचा प्रयत्न केलाय, जिथे आम्ही तुम्हाला हे समजावणार आहोत की मिस्टेक्स काय करतो आपण हे स्टेटमेंट बघताना, किंवा अप्रोच आपला काय राईट असला पाहिजे. आपण त्यावर पण डिस्कस करू. सो XIRR किंवा रिटर्न्स इथे एक छोटीशी ॲक्च्युली चेंज होता, तो करायचा राहिला. वी फॉलो CAGR, कंपाऊंडिंग अॅन्युअलाइज ग्रोथ रिटर्न्स. बट ऑफकोर्स येस, एनी रिटर्न्स आर इंडिकेटिव्ह रिटर्न्स आणि तुम्हाला ते तुमचे पैसे काय रेटनी एव्हरी इयर ऑन अन ॲव्हरेज ग्रो करतायत हे सांगितलं जातं किंवा हे कळतं. सो रिटर्न्स इन पर्सेंटेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता सिन्स यू आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स, मला असं वाटतं किंवा आम्ही लोकांना हे सांगतो की you get 6 to 7% in bank FD, anything around 5% plus than bank FD, 5 to 6% more than bank FD is what you can expect in equity. ठीक आहे, 12, 13, 14% त्याच्यापेक्षा जास्त मिळाले ते बोनस आहेत. पण कधी पण ह्या पॉईंटला मी थोडंसं डिटेलमध्ये इलॅबोरेट करेन, पण आता रेफरन्स आला म्हणून सांगते की बिकॉज वन स्कीम इज गिव्हिंग यू 22% and one scheme is giving you 13%, 13 is not less. तो एक आपण कंपॅरिझन मध्ये बेंचमार्क सेट झाला म्हणून कमी वाटतंय.
So anything more than 5 to 6% than your bank FD is, I think, perfect इक्वेशन आहे अबाउट इक्विटी. सो तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा, एवढंच सांगायचं आहे आम्हाला. सो ऑप्शन्स इन म्युच्युअल फंड्स खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. देर आर 2 ऑप्शन्स मेजर, ग्रोथ आणि IDCW. IDCW मध्ये पण IDCW मध्ये परत 2 ऑप्शन्स आहेत, बट मोठामोठी 2 आहेत. ग्रोथमध्ये काय होतं, वन्स यू हॅव इन्व्हेस्टेड अंडर ग्रोथ फंड, whatever growth or profit is accumulated, it stays in the fund. It is not distributed to you. तिथे दिसतं 1 लाखाचे 2 लाख झाले, बँकेत अकाउंटमध्ये तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये आले का, नाही आले, बट करंट व्हॅल्यू इज 2 lakhs. इफ यू रिडीम यू विल गेट 2 lakhs. बट IDCW मध्ये कसं होतं, whenever company is making profit or whenever company is achieving any growth, it is distributed. IDCW is nothing but dividend scheme. So periodically they distribute the profit which is accumulated. So it is IDCW. Now can anyone tell me which is the preferred option जे आमच्याबरोबर इन्व्हेस्टमेंट ऑलरेडी करतात? म्हणजे अगेन कोणी एखादा ऑप्शन सांगितला तर दुसरा चुकीचा आहे असं नाही म्हणणार. दोन्ही चांगले आहेत, दोन्हीचे काहीतरी ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, पण त्यातल्या त्यात आम्ही काय प्रिफर करतो? आन्सर आलाय टू ग्रोथ. व्हेरी गुड. ठीक आहे. सो इफ यू आस्क अस, वी विल प्रिफर ग्रोथ. द रिझन इज when my dad started, yes, thank you so much. When my dad started with his practice, that time IDCW option or the dividend option was very convenient, and we have sold many the IDCW options. Thank you Asari, Netra, रॉबर्ट सर, सगळ्यांचे मला रिवर्ट्स आले, मी अक्नॉलेज करते. प्रॉब्लेम काय होतो आजकाल, गेली काही वर्ष, 3 वर्ष वगैरे, when dividend is declared, they deduct 10% and give you 90%. And when you fall in 20 or 30% tax bracket, you have to pay the tax. So again, it is wrong to make a statement now without looking at your portfolio ki A is better or B. Mota-moti, growth is better because fund grows and you don't have to pay taxes unless you touch the fund. However, those who have selected IDCW option thinking की काहीतरी इन्कम हवंय, त्यांना आम्ही SWP देतो, ती टॅक्स इफेक्टिव्ह असते. सो दिस इज द अदर डिस्कशनचा एक मोठा टॉपिक होईल तो. लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. Is the dividend credited to bank account or does it get reinvested? Prachi, a good question. IDCW, as I just said, IDCW has got 2 options: dividend paid and dividend reinvested. If you have opted for dividend paid, it will be paid to you. If you have opted for dividend reinvested, again तो रिइन्व्हेस्ट पण होतो, हा पण ऑप्शन असतो. टॅक्स इम्प्लिकेशन्स थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड असतात, स्कीम वाईज चेंज होतात, सो तिथे आपल्याला फक्त थोडंसं लक्ष द्यायला लागतं. अदरवाईज बोथ ऑप्शन्स आर गुड, वाईट काहीच नाहीये. तुमच्यासाठी जे सुटेबल आहे ते तुम्ही कन्सल्ट करून घ्या. वळूया आपल्या पुढचं. फॉर रिटायर पर्सन डिव्हिडंड ऑप्शन इज बेटर. Dividend option is better because you get income, but because tax is deducted, so SWP works better than IDCW with the revised rules and regulations. Okay, we can have a discussion in detail on this. As I said, हे जस्ट तुम्हाला तुमचा पोर्टफोलिओ हातात आल्यावरती GR दिसला तर ग्रोथ आहे आणि IDCW दिसला तर डिव्हिडंड आहे, हे सांगण्याचा त्यामागे उद्देश होता. सो दिस स्लाइड वॉज इन्क्लुडेड. ओके, सो लेट्स मूव्ह ऑन. आणि ऑफकोर्स ह्याबद्दल काही डाऊट्स असतील आम्हाला कोणालाही करेक्ट करा नंतर. वी वुड लव्ह टू डिस्कस विथ यू इन डिटेल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. आय एम सॉरी, I have to open a different file. I'm sorry.
I'm sorry for the inconvenience. There was an old PPT which was open, so I want to open the correct file. I'm sorry. Allow me a moment, please. Okay. So we just covered IDCW. Now, okay, transaction terms. Now there are नाही दिसत आहे. एकच मिनिट resume. Okay. Sorry. आता दिसते PPT. मेलबॉक्सच दिसतोय. आता बघ. Just a moment. I'm sorry, there is some glitch. I'll just stop share and I'll share it again. Sorry for the inconvenience. हँग झाला ना माझा. तुझ्या ह्याच्यावर कनेक्ट कर. थांब थांब एकच मिनिट हा. दिसते. ओके ओके थँक्स फॉर द कन्फर्मेशन. मी सॉरी ही स्लाइड झाली होती. पुढे जाऊया. ओके. सो ट्रान्झॅक्शन. This is an important part. Whenever you transact in mutual funds, it gets reflected in transaction report or sometimes in your portfolio. So how to read that? There are some key words or key terms that you need to uh, check for. If it is SIP, as I said, lump sum केलं असेल तर PUR दिसतं परचेस. जर तुमची SIP असेल तर जसं मी मगाशी म्हटलं खूप साऱ्या एंट्रीज येतात आणि तिथे SIP दिसतं. जर तुमची आम्ही डेटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट घेऊन इफ यू आर कन्व्हर्टिंग फ्रॉम डेट टू इक्विटी और वी आर ट्रान्सफरिंग फंड्स फ्रॉम डेट टू इक्विटी देन STP येतं. इफ यू आर स्विचिंग देन SWI येतं. If it is SWP withdrawals then SWP येतं. If it is redemption then RED येतं. So first understand the transaction types. We can take a session even on this, but these are the key terms, and we will also show you how to read for them or check for them in the portfolio. So redemption is when you redeem money. Switch is when you switch from A scheme to B scheme totally. STP is you transfer from A to B, but not one time, periodical transfers. Understood the difference between switch and STP? SWP is also redemption, but not one time redemption, monthly redemption. And SIP is monthly investment. I hope I've cleared the terms and the short forms. थोडंसं टेक्निकल होतं. नाव कमिंग बॅक टू ॲक्च्युअल व्हॅल्युएशन रिपोर्ट. आम्ही क्लायंट नेम काढलाय. ऑफकोर्स वी हॅव टेकन द परमिशन, बट आम्ही ते काढून टाकलंय कारण आम्हाला कोणाचंही नाव इथे फॉर सिक्युरिटी पर्पज. इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट दिसते 99 lakhs. 1,29 is the current amount. सो दिस इज दी टोटल. जेव्हा तुम्ही वरती सगळ्यात वरती तरी तुम्हाला टोटल दिसेल किंवा सगळ्यात खाली पण दिसेल. इट डिपेंड्स की तुम्ही कुठला ॲप वापरताय, कुठे इन्व्हेस्टमेंट केली. ठीक आहे. सो इथे तुम्ही बघाल रिइन्व्हेस्टेड डिव्हिडंड. सो ज्यांचा आम्ही पोर्टफोलिओ इथे ओपन केलाय त्यांचा डिव्हिडंड ऑप्शन नाहीये. सो इथे 0 दिसतंय. पेड डिव्हिडंड आहे का? नाहीये. सो इथे 0 दिसतंय. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन किती झाला? तो 2 lakhs चा तो तिथे दिसतोय. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन 27चा आहे तर तो दिसतोय.
टोटल 30 आहे, तो दिसतोय. नाव देर आर टू रिटर्न्स. One is portfolio absolute return and one is portfolio CAGR returns. Those who have attended our past sessions will be able to answer to me की ह्यात फरक काय आहे. एनीवन वॉन्ट्स टू ट्राय. आम्ही एक्सप्लेन केलं होतं. जे जे आमचे सेशन्स अटेंड करतात रेग्युलरली, आय थिंक दे शुड बी एबल टू आन्सर दिस क्वेश्चन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन CAGR अँड ॲब्सोल्यूट रिटर्न्स? CAGR कधी बघायचा, ॲब्सोल्यूट कधी बघायचा? येस. पिरियड नॉट टेकन इन टू अकाउंट. कशामध्ये नाही होत निलेशजी? हां, ओके. ॲक्च्युली CAGR मध्ये ॲन्युअलाइज ग्रोथ येते. CAGR इज फॉर 1 इयर. उलटं, इफ इट इज मोर दॅन 1 इयर देन CAGR इज कन्सिडर्ड. इफ इट इज लेस दॅन 1 इयर देन ॲब्सोल्यूट इज कन्सिडर्ड. ओके. सो फॉर आवर अंडरस्टँडिंग यू कॅन ऑलवेज फॉलो जस्ट CAGR. दॅट इज ऑल्सो फाईन. ठीक आहे. सो खाली येऊया. क्लायंट नेम जे आम्ही डिलीट केलं तिथे क्लायंट नेम येतं. कॅन यू सी ट्रान्झॅक्शन डेट? सो दिस इज STP. कॅन यू सी STP लिहिलेलं आहे सगळीकडे. सो ही जी स्कीम आहे, व्हॉट इज द नेम ऑफ द AMC हिअर? नेम ऑफ AMC. कुठल्या AMC मध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली आहे? कोणाला ट्राय करायला आवडेल? पोर्टफोलिओ दिसतोय तुम्हाला समोर कोणाचा? तुम्ही स्कीम नेम तिथे लिहिलेला आहे. तर स्कीम नेम च्या मला ती AMC. व्हेरी गुड. इट इज आदित्य बिर्ला. ॲक्सिस मिड पण खाली दिसतंय. व्हेरी गुड. सो AMC नेम इज ॲक्सिस और आदित्य बिर्ला. आदित्य बिर्ला सन लाईफ. नाव व्हॉट इज द फंड नेम? पहिल्याचा फंड नेम काय आहे? आणि दुसऱ्याचा फंड नेम काय आहे? ABSL तर आपण बघितलं की ABSL इज द नेम ऑफ द AMC. नाव व्हॉट इज द नेम ऑफ द फंड? कन्झम्पशन फंड. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. ॲक्सिसच्या ॲक्सिसच्या फंडची कॅटेगरी काय? इथे दिसतेय. स्कीमचं नाव काय आहे ॲक्सिसच्या? तुम्ही ABSLचं बरोबर सांगितलं. सगळ्यांचे आन्सर्स बरोबर आहेत. व्हेरी गुड बॅच. मिड कॅप. सो इथे तुम्हाला कळतं AMCचं नाव काय आहे आणि स्कीम कुठली आहे. कॅन यू सी ग्रोथ रिटर्न? ग्रोथ लिहिलंय. सो दॅट मीन्स हे दोन्ही स्कीम या व्यक्तीचे ग्रोथ आहेत. ओके. कॅन यू ऑल्सो सी रेग्युलर प्लॅन? हा माझ्या PPT मधला पॉईंट मिस झाला होता. गुड, आय सॉ इट युअर. रेग्युलर मीन्स यू हॅव ऑप्टेड थ्रू अन एजंट ऑर ब्रोकर ऑर ॲडवायझर. तुम्ही डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट केलीत ॲक्सिसच्या ऑफिसमध्ये जाऊन, फक्त ॲक्सिसमध्ये, देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. सो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, दिस इज अ रेग्युलर प्लॅन. ओके. थँक्यू. पुढे जाऊया. अजून एक स्टेटमेंट आहे. ह्याच व्यक्तीचं आहे, कंटिन्युएशनमध्ये आहे. DSP मल्टी कॅप आहे, दिसतोय. DSPचा अजून एक फंड आहे. सो नाव यू कॅन सी टू AMC, टू फंड, बट AMC नेम इज सेम. एव्हरीवेअर यू कॅन सी ग्रोथ ग्रोथ विच इज रिटन. अच्छा. कॅन यू ऑल्सो एबल टू स्पॉट फोलिओ डिटेल्स? फोलिओ नंबर कुठे लिहिलाय सांगा? DSPचा दिसला तुम्हाला? मी जस्ट एक एक्सरसाइज करते तुमच्या बरोबर. व्हेरी गुड. टॉप लाईन. व्हेरी गुड. तुम्हाला कळतंय मी फोलिओ नंबर्स बघायला सांगतेय. अजून आपल्याला काय दिसतंय? कॅन यू सी इन्व्हेस्टमेंट अमाऊंट आणि करंट अमाऊंट? बघा, प्रत्येक फंडच्या खाली दिलेलं असेल की ह्या फंडमध्ये किती अमाऊंट इन्व्हेस्ट झाली, कुठल्या डेटला झाली. त्याची करंट अमाऊंटचा कॉलम बघा. तिथे करंट अमाऊंट त्याची किती आहे, म्हणजे DSP मल्टीकॅपमध्ये टोटल किती आहेत सांगा मला. DSP मल्टीकॅप या व्यक्तीचे. एक एक्सरसाइज जे आपण जर हे करतोय तर तुम्हाला काय कळलं हे मला बघायचं आहे. ओके. इफ एनीवन DSP मल्टीकॅपमध्ये इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू, कमलेश मी इन्व्हेस्टेड व्हॅल्यू विचारली, विच इज 77,224. व्हॉट इज द करंट अमाऊंट ऑफ दॅट फंड? इज द आन्सर इज 87,423. अंडरस्टूड?
So now, can you tell me the current NAV as on 25th November of DSP Multicap? करंट NAV ऑफ DSP Multicap किती आहे? मी हे सगळं का विचारते सो दॅट कुठे काय बघायचं, कुठला कॉलम रिफर करायचा हे तुम्हाला कळेल. करंट NAVचा कॉलम मिळाला का आधी सांगा मला. करंट NAVच्या कॉलममध्ये 25 तारखेची NAV सांगा. 12.2140. व्हेरी गुड. आता अजून एक एक्सरसाइज मला. व्हेरी गुड. थँक्यू फॉर आन्सरिंग. SBI सेव्हिंग्स फंडमध्ये ओके किती युनिट्स आहेत ते सांगा. ऍक्च्युली हे सगळं युनिट्स वगैरे खूप नाही लागत. अमाऊंट किती इन्व्हेस्ट केली आणि किती व्हॅल्यू आहे एवढं कळलं तरी खूप आहे. पण आपण बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस आय एम आस्किंग यू ऑल दिस क्वेश्चन्स. कॅन एनीवन टेल अस SBI सेव्हिंग्स फंडमध्ये युनिट्स किती आहेत? कुठे बघणार? युनिट्स मध्ये जा. SBI सेव्हिंग्स मध्ये जा. हा. व्हेरी गुड. सो निलेशजी आन्सर इज 216. ते जे तुम्ही आन्सर दिलंय ना ते वरच्या फंडचं आलंय. सी ऑलवेज रिमेंबर इट इज ओके यू मेक मिस्टेक्स युअर. काय हे सांगते, ऑलवेज रिमेंबर wherever the scheme name is mentioned, you have to look below. Okay. सो 216 इज द राईट आन्सर. थँक्यू. काय हरकत नाही ना, आपल्याला असंच मी केल्यात किती मिस्टेक्स करून करूनच ते शिकले. सो इट इज ओके. हे नजर बसते. तुम्ही जितकं हे बघाल ना तितकं तुमचं अंडरस्टँडिंग वाढेल. ओके. येस. थँक्यू. सगळ्यांची आन्सर्स मला आवडली. प्रत्येकाने पार्टिसिपेट केलं, मला खूप आवडलं. नाव कॅन यू टेल मी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्या पोर्टफोलिओचा टोटल CAGR किती आहे? टोटल CAGR. टोटल. प्रश्न लक्षात घ्या. एनिवन? कोणाला ट्राय करायचंय? काही हरकत नाही. तुम्ही कुठे येस. अजून काही आन्सर्स? व्हेरी गुड निलेशजी. येस. तुम्ही सगळ्यात खाली बघितलं. आता मला सांगा DSPचा CAGR किती आहे? DSP मल्टीकॅप. आय एम सॉरी, आय वॉज रॉंग इन आस्किंग द क्वेश्चन. DSP मल्टीकॅप फंडमध्ये ॲज ऑन टुडे CAGR रिटर्न्स किती आहेत? कोणाला ट्राय करायचं आहे? व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आय थिंक तुम्हाला हे कळतंय. पुढे जाऊया. व्हेरी गुड. थँक्यू फॉर द आन्सर. हे आमच्याकडे ना 2 कॅटेगरीवाली लोक आहेत. प्रुडंट पण आहेत, एनजे पण आहेत. सो आम्ही एक एनजेचा पण इथे दाखवलाय. फक्त एकदा तुम्हाला बघून घ्या पटापट. आपण रिफर करूया. वरती क्लायंटचं नाव, ऍड्रेस, ऍडवायझर कोण आहे, त्यांचे डिटेल्स, स्कीम नेम इथे दिसत आहे, बँक ऑफ इंडिया, ILSS. त्याच्यानंतर अगेन अमाऊंट इन्व्हेस्टेड, युनिट्स, NAV, करंट व्हॅल्यू, असे सगळे कॉलम्स दिसत आहेत. इथे उलट असतं. तिथे CAGR राईटला होता, ऍब्सल्यूट आधी होता, सेकंड लास्ट. इथे CAGR सेकंड लास्ट आहे, ऍब्सल्यूट लास्ट आहे. Why there is a big difference between absolute returns and CAGR? Which returns have to be considered? Very good question, Prachi. We should ideally consider CAGR. आणि का डिफरन्स आहे? CAGR मध्ये इयर्स कन्सिडर होतात, पिरियड कन्सिडर होतो. ॲब्सल्यूटमध्ये एकाच वर्षासाठीचा कन्सिडर होतो, म्हणून ह्यूज डिफरन्स दिसतो. कन्फ्युजन होणार असेल, बेटर अवॉइड ॲब्सल्यूट. त्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे, त्याचं अंडरस्टँडिंग वेगळं आहे. सो तो कम्प्लिटली अवॉइड करा. रादर फोकस ऑन CAGR. अजून एक गोष्ट इथे सांगायची आहे. CAGR आत्ता जरी कुठे कुठे 3.65 का आन्सर आला मग अशी, कुठे होतं ते? अच्छा समीरजी, DSP निफ्टी टॉप 10चा 3.65 आहे. DSP मल्टीकॅपचा बघा तिथे स्कीम डिवाइड होते, दुसरी स्कीम येते, तर तिथे 8.74 आहे. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? इट इज ओके. म्हणजे सगळ्या मिस्टेक्स करा, काही मिस्टेक्स नाहीच आहेत. हे तुम्ही शिकताय आणि तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये पण तुम्हाला हे बघितलं ना की मजा येणार आहे आता. प्राची, सो ॲब्सल्यूट हा खूप क्रिटिकल हे आहे आणि विदिन 1 इयर असेल तरच तो चांगलं काम करतो. CAGRचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. सो CAGR 1 वर्षानंतर रिफर करा. त्यात फरक का आहे? कारण त्याचे कंपोनंट्स वेगळे आहेत. त्याला एकीकडे इयरनी डिव्हाइड होतं,
एकीकडे होतच नाहीये. म्हणून तो डिफरन्स येणार आहे. पण ते बघण्याची कला आहे. कुठला बघायचा? राईट बघितला तर राईट फिगर मिळेल आणि राईट अनालिसिस करता येईल. ठीक आहे. अगेन एनजेचं शेवटचं पेज आहे. इथे बघा खाली सगळ्यात खाली या. ग्रँड टोटल दिसते, अमाऊंट इन्व्हेस्टेड दिसते, करंट व्हॅल्यू दिसते का बघा, रिटर्न्स ॲव्हरेज दिसत आहेत का बघा. सगळे पॉईंट शांतपणे 1-2 मिनिटं देते मी तुम्हाला. फोलिओ डिटेल्स. अच्छा, मग अशी फोलिओ डिटेल्स वरती दिसत होते. इथे फोलिओ डिटेल्सचा कॉलमच दिसेल. सॉरी, आम्ही तो डिलीट केलाय हा. कारण काही वेळेला फोलिओ डिटेल्स म्हणजे आपले हे सेशन्स अपलोड पण होतात ना आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, म्हणून सिक्युरिटी पर्पजसाठी आम्ही इथे डिलीट केलं आहे. सो थोडक्यात तुम्हाला हे प्रेझेंटेशन पाहिजे तरी तुम्ही मागून घ्या. आपला पोर्टफोलिओ ह्याच्यानंतर एकदा मस्त स्टडी करा. मी 1 मिनिट देते, कोणाला काही डाऊट्स आहेत का? नंतर विचारलेत तरी चालतील हा. आरामात स्टडी करा. हे असं खूप फटाफट होण्यासारखं नाही आहे. अच्छा, खूप छान स्लाईड आहे. याच्यावरती थोडंसं 2 मिनिटं बोलूया की कॉमन मिस्टेक्स विच आर विच पीपल जनरली मेक. काय होतं ना, लोक पोर्टफोलिओ बघतात तर त्यांचा ना फोकस याच्याकडे जातो की शॉर्ट टर्म व्हॅल्यू काय आहे, अरे काल तर एवढी होती, 5,000 कमी कशी झाली. सो हे सगळं करू नका. किंवा डीएसपी आता खूप छान समीर सरांनी इथे लिहिले 3.65, दुसऱ्याने लिहिला 8.74. मग तुम्हाला प्रश्न पडू शकतो, डीएसपीच्या एका फंडमध्ये कमी दुसऱ्यात जास्ती नाही. ऑन अन ॲव्हरेज खाली 15% दिसत होते ना. थोडे दिवसांनी हे कमी आणि दुसरं वर जाणार आहे. तुम्ही काय सारखं बदलत राहणार का? बिलकुल असं जर होणार असेल, बिलकुल बघू नका. आम्ही बघतोय. बघायचंच असेल तर टोटल ॲव्हरेज रिटर्न्स खाली बघायचे, सीएजीआर. सो फोकस तुम्ही शॉर्ट टर्मवर प्लीज करू नका हे चेक करताना. एक गोष्ट नक्की लक्षात घ्या की तुमच्या एस-आय-पी डेट्स मिस होतात का, तर ते नक्की चेक करा. असं नाही की इग्नोर करताय. कारण त्या मिस झाल्या तर आम्हाला सांगा. आम्ही ते ॲडिशनल परचेस करून घेऊ. अ, तुम्ही ग्रोथ आणि आय-डी-सी-डब्ल्यूमध्ये कन्फ्युजन होत असेल, आम्हाला सांगा. मार्केट फॉल्समध्ये तुम्ही पॅनिक होत असाल, आम्हाला सांगा. मार्केट वर गेलं म्हणून खूप घाईघाईत डिसिजन घेत असाल, प्लीज आम्हाला कन्सल्ट करा. आम्ही ना, तुम्ही पण हे शिकलात तर खूप तुमचं आयुष्य सुधारेल. नंबर्स, मार्केटचे मार्केटचे फ्लक्च्युएशन्स आणि इमोशन्स खूप सोपं वाटेल, पण खूप कठीण आहे. सेपरेट ठेवायला शिका. डोंट मिक्स युअर इमोशन्स विथ मार्केट. आणि तुम्ही अच्छा, तुमचे बँक डिटेल्स, पॅन कार्ड, सगळे डिटेल्स, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तुमचे अपडेटेडच हवेत फोलिओ डिटेल्समध्ये. नसतील, आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून फोलिओ डिटेल रिपोर्ट घ्या. चेक करा कोण नॉमिनी आहे, कुठलं अकाउंट आहे. अरे हे तर अकाउंट मी बंद केलं, सांगा आम्हाला. सो तुम्ही आम्हाला कधीही सांगू शकता आमचे फोलिओ डिटेल्स द्या. मी ना ईमेल बदलला, नंबर बदलला. सी आम्हाला एकाच वेळेस कळत नाही की तुम्ही ईमेल बदललाय, तुम्ही अकाउंट बंद केलंय. सो यू शुड आयडियली कॉन्टॅक्ट युअर ॲडवायझर अँड लेट अस नो. सो दॅट इट हॅज टू बी अपडेटेड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही तर पैसे हवेत. कालच आमच्याकडे केस होती. बिल्डरने अचानक पैसे मागितले. त्या बाईला पैसेच नाही काढता येतात कारण त्यांनी अकाउंटच बंद केलं, आम्हालाच नाही सांगितलं. सो आम्ही व्हॅल्यू बघून तुम्हाला गाईड करू, पण अकाउंट बंद केलंय का 2,000 लोकांनी, आम्हाला 2,000 पैकी कोणी कोणी हे आम्हाला नाही कळत. सो या गोष्टी आम्हाला नक्की सांगा. ओके निलेशजी, आपण XIRR आणि CAGR बद्दल सेपरेट बोलूया. फॉर्म्युलेज वेगळे आहेत. मी सेशन कंप्लीट करते. आय एम सॉरी, आय हॅव टू रीच समवेअर ॲट 11:15, म्हणून मी हा प्रश्न थोडा डिटेलमध्ये नंतर घेते. बट आय मेक शुअर की इन सेकंड हाफ आय आन्सर दिस. आता मी कमिंग बॅक टू टॉपिक. मी हे सांगितलं की मिस्टेक्स काय अवॉइड करायच्या. ॲट द सेम टाईम मी हे सांगेन की तुम्हाला ॲक्च्युअल करायचंय काय या पोर्टफोलिओचं. चेक करायच्या काय गोष्टी आहेत. तर तुमची एस-आय-पी बरोबर गेली की नाही ते तुम्ही चेक करा. तुमची करंट व्हॅल्यू आणि ओव्हरऑल रिटर्न्स रेंजमध्ये आहेत ना. अगदी अगदी खूप स्टीप फॉल किंवा खूप जास्ती इन्क्रीज असं तर नाही आहे ना. एकदम कमी अमाउंट आणि एकदम जास्ती असा डिफरन्स नाही ना. कॅटेगरी ऑफ फंड कुठले आहेत लक्ष द्या. बरोबर चालू आहे ना, 100% इक्विटी तर नाही आहे ना. थोडा हायब्रिड घेतलाय का, डेटचं डिस्कशन झालेलं, डेट झिरो गेलाय का, एनी न्यू मेसेजेस. अच्छा, मला एकदा खरं सांगू दे, याच्यावर सेशन घ्यायला आवडेल की AMC कडून जे अलर्ट्स येतात, जे मेसेजेस येतात, एखादी एस-आय-पी रिजेक्शनला गेली आहे, तुमचं बँक अकाउंट अपडेटेड नाही आहे, पॅन डिटेल्स अपडेटेड नाही आहेत, KYC व्हॅलिडेटेड नाही आहेत,
हे कळत नाहीत लोकांना कधी कधी, कारण ते खूप लांब लांब मेसेजेस असतात. टर्मिनॉलॉजीज खूप डिफिकल्ट असते. तसं करू नका. आम्हाला ते मेसेज दाखवा. आम्ही ते तुम्हाला रीड करायचं शिकू. तुमची समरी फक्त बघितलेत ना तरी चालेल. एखादा फंड खाली गेलाय, बाकी ते चांगले करतात, ओव्हरऑल रिटर्नचा गुड. नेहमी समरी बघायचा. अच्छा, आपल्या किती स्कीम्स आहेत, त्यातल्या लॉकिंग मध्ये कुठल्या आहेत, एक्झिट लोड लागणार आहे का, आमच्याबरोबर बसूनही तुम्ही हे क्लॅरिफाय करून घेऊ शकता आमच्याकडून. सो काही गोष्टी तुम्हाला चेक करायच्या आहेत, काही सारख्या सारख्या चेक करायच्या नाहीयेत. पण समोर आलं तर कळलं पाहिजे, एवढंच आमचा इंटेन्शन आहे. ISIN चांगला प्रश्न आहे प्राची. सिक्युरिटी रिझनसाठी त्यांचं जे ऑडिट होतं त्यानंतर जो प्रत्येक फंडला नंबर दिला जातो, दॅट इज ISIN नंबर. जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करताय, ते ते पण जर ह्या गोष्टींमध्ये डील करत असतील, इक्विटी, डिबेंचर्स, म्युच्युअल फंड, फायनान्शियल प्रोडक्ट्स, लोन्स, तर ते तुम्हाला इन्व्हेस्ट म्युच्युअल फंडमध्ये कुठल्याही स्कीममध्ये करायला अलाउ करत नाहीत. ते आधी ISIN नंबर मागतात. ISIN नंबर पूर्ण हिस्ट्री सांगतं की ह्या किती एथिकल आहे, या फंडमध्ये सिक्युरिटी किती आहे. ISIN नंबर इज अ नंबर विच इज असाइन, जो दिल्यावरती तुम्हाला पूर्ण त्या फंडबद्दलची सिक्युरिटी आणि एथिक्स रिलेटेड माहिती मिळते. येस, इट इज युनिक आयडेंटिटी. आणि हा कुठे वापरला जातो, तर जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता, तर कंपनीज हे मागतात आणि मग त्यावरून ते डिसाईड करतात की एम्प्लॉईजना अलाउ करायचं का नाही, कारण त्यांचे इंटरनल रेग्युलेशन्स असतात. अच्छा, अम, आजच्या सेशन नंतर तुम्हाला थोडा फरक जाणवला का आपल्यामध्ये? आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. थोडं कॉन्फिडंट वाटतंय का? बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. अजूनही काहीही कळलं नाही, असं जरी असेल तरी सांगा, आम्ही सेपरेट सेशन घेऊ. सो तुमचा फीडबॅक आम्हाला आवडेल. अरे वा, नक्की प्राची. आय एम हॅपी दॅट यू ऑलवेज जॉईन. अशा पद्धतीची पुढे पण सेशन्स कायम येत राहतील. येस, नक्कीच. निलेशजी आणि प्राची, तुम्ही आमचे खूप रेग्युलर अटेंडीज आहात. नक्की आवडेल. समीर सर, तुम्ही जॉईन केलात, खूप आवडलं. येस, आम्ही असे नक्की करू सेशन्स. आणि आम्हाला बरं वाटलं की तुम्हाला या अशा पद्धतीचे सेशन्स आवडतायत. आता तुम्हाला जर मी मगाशी जसा प्रश्न विचारला होता, युनिट्स, करंट व्हॅल्यू, NAV, थोडंसं आवडेल का, म्हणजे दिसेल का तुम्हाला, लोकेट करू शकाल का? व्हेरी गुड प्राची, थँक्यू. थँक्यू हर्षदा वालालकर मॅडम, थँक्यू. निलेशजी, अच्छा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. काही हरकत नाही. कोणाला सगळं येणार असेल, कोणी ऑलरेडी बघत असेल म्हणून कळत असेल, कोणाला थोड्या तरी गोष्टी शिकायला मिळाल्या असतील. सो दॅट इज ओके. वी डोंट वॉन्ट टू बी जजमेंटल. जसं मी मगाशी म्हटलं, तुम्ही जिथे आहात तिथे आहात. आम्ही मदत करू तुम्हाला इथूनही पुढे जायला. सो हे सेशन झालं की तुम्ही काय कराल? स्टेटमेंट्स रेग्युलरली चेक कराल का? तुमचं SIP बद्दल प्रॉपर ट्रॅकिंग ठेवाल का? तुम्ही ॲडवायझरला विचारणार का? ऑफकोर्स तुम्ही विचारू शकता. आणि तुम्ही तुमच्या फॅमिलीबरोबर शेअर करणार. प्राची, थँक्यू. ॲप्रिशिएट. नेत्रा युवकांसाठी येस नेत्रा, तुला सगळे आम्ही हे पाठवू ना रेकॉर्डिंग्स. केवरी हँडल करते. आय विल इन्फॉर्म माय टीम. निलेशजी, थँक्यू. सोनावणे सर, थँक्यू फॉर युअर आन्सर्स. अ, मी एकच आईस ब्रेकिंग क्वेश्चन घेते. आय एम सॉरी. मला कुठेतरी पोचायचं आहे. माझ्याकडे ना ह्याच्यात एक खूप सुंदर क्वेश्चन बँक आहे. मला जस्ट पर्सनली पिंग करा व्हॉट्सअपवरती किंवा इथे कोणालाही मेसेज करा. मी क्वेश्चन्स तुमच्याबरोबर वेगळ्या शेअर करीन. आय एम सॉरी, आय हॅव टू रीच समवेअर. इट इज व्हेरी अर्जंट. मी एकच आईस ब्रेकिंग क्वेश्चन घेते. When you see your mutual fund statement, what is the first thing you look for? Options are current value, प्रॉफिट अँड लॉस, SIP गेली की नाही, की जस्ट तुम्ही पटकन स्क्रोल करता आणि बंद करता कारण काही कळत नाही आणि भीती वाटते. सो तुम्ही कुठे आहात? हा एक जस्ट फन टाईप क्वेश्चन आहे. असं जस्ट खूप थिअरी थिअरी झाली म्हणून आहे, बाकी काही नाही. असे काहीतरी मस्त आन्सर्स येऊ शकतात. करंट अमाउंट, व्हेरी गुड. प्रॉफिट अँड लॉस, व्हेरी गुड. ठीक आहे. येस, करंट व्हॅल्यू, टोटल अमाउंट. ग्रेट, ग्रेट. सी, प्रत्येकाचा अप्रोच कसा वेगळा असतो ना. आणि व्हेरी गुड. आय एम सॉरी, मला आज क्वेश्चन्स घ्यायला वेळ नाहीये.
बट आणि सेशन थोडंसं लांबलं, पण आय थिंक बरं वाटलं की मी ते थोडं डिटेलमध्ये जायचं होतं मला.